قسمت دوم کتاب استر هستیم. با همدیگه نگاه کردیم به سرگذشت استر که شروع میشه در کشور خودمون، در ایران، در شهری به اسم شوش در جنوب ایران که جای به اصطلاح استراحت پادشاه بود و یا کاخ سلطنتی زمستانه پادشاه اونجا بود و با همدیگه دیدیم که معنی اسم استر چی میشه و خواهر عزیزمون پملا با همون هستن و با همدیگه به قسمت دوم کتاب استر ادامه میدیم. Pamela, you are most welcome. You were telling us about the life or the start life of Esther. You told us that her name wasn't actually Esther. Her name was, then we call it in Farsi, Hedese. And the meaning of the name you told us, and that we get that far that she goes to be with the king of Iran, Khashayar Shah, and we are very happy to listen to the rest of the story. Thank you. You're welcome back. There are many secrets and hidden things in this story. خوبه که با هم هستیم. خیلی رمزها و چیزهای مخفی در این داستان هست. Esther's adopted father Mordecai مردخای که ناپدری استر بود had charged her not to tell anyone about her Jewish identity and name. گفت که نباید به استر گفت هیچ چیزی در رابطه با اسمت و یا حتی که یهودی هستی به کسی چیزی نگو. Everyone knew her simply as Esther. همه اون رو میشناختن به اسم استر. Poor Mordecai, of course, must have been distraught. البته که این مردخای یه جورایی پریشان بود. To learn that his sweet Hadassah had been taken into the palace. این دختر شیرین خودش حدثه رو گرفتن و بردن توی کاخ پادشاه. Even if it was a luxurious place. حتی با اینکه جای خیلی ملکوتی و جالبی بوده. The prestige of her being made queen این شهرتی که به اصطلاح شاید دریافت میکرد که بشه ملکه was probably offset شاید یک شاخه‌ای بود یا یک شاخی بود by the fact that his beloved daughter در حقیقت که این دختر عزیزش was married off to an uncircumcised pagan. با کسی ازدواج کرده بت پرستی که حتی ختنه هم نشده. Instead of an upright Jewish man. به جای اینی که بره با یک شخص یهودی ازدواج بکنه. Mordecai frequently hovered around the front of the women's court. مردخای مرتب فقط جلو در این به اصطلاح کاخ پادشاه قسمت زنان بود. To try to find out news about her. که بتونه یه خبری در رابطه با استر بفهمه. We're not told, but perhaps he worked in the palace. به ما گفته نشده ولی احتمال زیاد اون هم توی کاخ کار میکرده. And that was why he could hang about the women's court. این دلیلیه که میتونسته بره جایی که زنها به اصطلاح زندگی میکردن در کاخ. One day he providentially overhears about an assassination plot. یه دفعه بر حسب تصادف به موقع متوجه میشه که میخوان یک نقشه‌ای بریزن بر علیه شاه. Against Esther's husband the king. بر علیه شوهر استر پادشاه. By two of the king's eunuchs. با 2 تا از خواجه سراها. How was he to respond? چه کار باید میکرد؟ He could have remained silent. میتونست که هیچی نگه. After all, he wasn't a native
of the country. به هر صورت این که کشور خودش که نبود، But he chose instead to be a loyal citizen. ولی تصمیم گرفت که شهروند خوبی باشه. He warned Esther of the assassination plot against the king. و میاد به استر خبر میده که توطئه چیدن بر علیه پادشاه. She in turn, of course, alerted the king. البته که اونم میره و به پادشاه این خبر رو میده. The two eunuchs were promptly hanged. دوتا خواجه سراها رو همون موقع اعدامشون کردن. Next we meet the archetype villain of the story, Haman. و میبینیم حالا قسمت دوم داستان رو در رابطه با هامان. He was probably a charming, charismatic man. من فکر بکنم که اون یک مرد فرهمند و پرتأثیری بود. The king totally trusted Haman. پادشاه کاملا اعتماد داشت به هامان. He promoted him to be prime minister of his empire. این به اون رو شغل بالایی داده بود که حالت رئیس جمهور کشورش بشه. The power and authority which Haman had went to his head. یه جورایی این قدرت و مقامی که داشت این یه جورایی از خودش بی خودش کرده بود. He was arrogant. یه جوری خودخواه بود، متکبر بود. People had to bow down to him to pay him homage. افراد باید به اصطلاح جلوی اون خم می شدن و احترام می ذاشتن بهش. However, there was one man ولی یک مردی بود که who refused to bow down to him که قبول نمی کرد که جلوش خم بشه and refused to pay him homage. و حتی قبول نمی کرد بهش احترام بذاره. Mordecai, the Jew. این مردخای یهودی. He was not afraid of Prime Minister Haman. اون از این رئیس جمهور هامان نمی ترسید. In Esther 5 verse 9, it says Mordecai did not show fear in Haman's presence. در کتاب استر باب 5 میگه که مردخای هیچ گونه ترسی در حضور هامان نداشت. This enraged Haman. و این هامان رو عصبانی میکرد. If we study the fear barometer throughout this story, it is very instructive. اگر اینی که ماها به اصطلاح بیایم یه ترسنج به کار ببریم تو این داستان خیلی بهمون کمک میکنه. It was unnatural for Mordecai not to fear him. این معمولی نبود برای مردخای که نترسه. 2 Timothy 1 verse 7 در دوم تیموتائوس باب 7 17 ببخشید اشتباه کردم. باب 7 بله. Shall I read it or you read it? You read it, yeah. Okay. دوم تیموتائوس باب 1 آیه 7 زیرا روحی که خدا به ما بخشیده نه روح ترس بلکه روح قوت و محبت و انضباط است. آمین. Mordecai chose to have faith in God. پس مردخای اینو انتخاب کرد که به خداوند ایمان داشته باشه. Fear is the opposite of faith. ترس نقطه مقابل ایمان هستش. Haman found out that the reason هامان این رو فهمید دلیلش رو for Mordecai not bowing down to him که این مردکای بهش به اصطلاح احترام نمیذاره was because he was a Jew. به خاطر اینکه اون یک یهودی بود. Haman was enraged not only against Mordecai این هامان خیلی عصبانی بود
نه اینکه فقط بر علیه مردخای، but irrationally against all of Mordecai's people, the Jews. بلکه بر علیه همه مردم مردخای که یهودیان بودند. He wanted to take vengeance on the collective Jew. اون میخواست که انتقام بگیره از همه یهودیان. He manipulated the king. یه جورایی اومد پادشاه رو گول بزنه. Telling him there was a rebellious group of people in his kingdom. بهش گفت که یه عده‌ای هستن که در ملکوت تو مخالفت میکنن با تو. Who are totally different to everyone else. که کاملا با دیگران فرق دارن. And who kept different laws. و یک قانون دیگه ای رو رعایت میکنن. Indeed, the Jews did keep different laws. البته که یهودان قانون دیگه ای رو رعایت میکردن. They circumcised their baby boys. اونها بچه‌های کوچیک خودشون رو ختنه میکردن. They kept the weekly Sabbath. اونها هر هفته شبات رو به یاد می آوردن. They worshipped the God of Israel. اونها خداوند اسرائیل رو ستایش میکردن. And said their God was the God of the whole universe. و اونها میگفتن خداوند ما خداوند تمام جهانه. But they were not rebellious to the king. اونها بر علیه پادشاه نبودن. Haman carefully and deliberately این هومان خیلی با دقت و مواظبت devised a cunning, barbaric, genocidal manifesto. زیرکانه و بیرحم قطعنامه قتل عام یهودیان رو نوشته بود. It was very similar to Hitler and the Nazi strategy against the Jews. درست شبیه هیتلر و به اصطلاح روشی که نازی ها به کار بردن بر علیه یهودیان. Esther 3 verse 13 در کتاب استر باب 3 آیه 13 سپس نامه ها به دست چارپایان به همه ولایت های شاه فرستاده شد تا با این دستور که یهودیان را از پیر و جوان و زن و کودک جملگی در یک روز، یعنی در روز 13 ماه 12 که ماه آذار باشد، هلاک کنند و بکشند و نابود سازند و اموالشان را به تاراج برند. آمین. This genocide was to be executed 11 months later on the 13th day. این به اصطلاح قتل عام باید صورت می گرفت در 11 ماه دیگه در روز 13. They threw their dice to get the number 13. و اینها اون تاس رو مینداختن و اینجوری نامه شماره 13 رو پیدا کردن. This is where we get the superstition of the unlucky 13. دیدین که خیلی ها میگن که شماره 13 شماره نحسیه. This is where Esther's holiday feast derives its name, the Feast of Purim. و اینجاست که اسم اون تعطیلات به اصطلاح رو این گذاشته شده بود که جشن پوریوم نام داره. Haman was so intent on this evil و این هامان این میخواست که این کار شریر رو انجام بده. that he contributed an exorbitantly generous amount of his own personal money که این حتی اومد و یک مقدار زیادی از سرمایه خودش رو هم گذاشت to achieve this genocide. تا بتونه این قتل عام رو انجام بده. What or who can possibly save the Jewish people from this terrible doom? چه کسی چه چیزی
میتونه یهودیان رو نجات بده از این سرنوشتی که دارن. Mordecai informs Esther of the predicament to see if she can help. مردخای با استر صحبت میکنه در رابطه با این گرفتاری که ببینه آیا میتونه کمک بکنه یا نه. Living in the harem, she hadn't even heard about it. این به خاطر اینکه توی حرم زندگی میکرد اصلا این خبر رو نشنیده بود. However, Mordecai's trust was not solely in Esther. ولی این به اصطلاح ایمان و اعتقاد مردخای فقط روی استر نبود. Mordecai had an expectation that the God who delivered Daniel from the lion's den و این مردخای این انتظار رو داشت همونطوری که خداوند دانیال رو از قفس شیرها نجات داد would come to the rescue of God's covenant people. و میاد و نجات میده قومی رو که خداوند باهاشون عهد بسته. His confidence was not even in Hadassah as queen. پس ببینیم که حتی اعتقادش و یا ایمانش روی حدثه ملکم نبود. Esther 4 verse 14. در کتاب استر باب 4 آیه 14 میخونیم زیرا اگر در این زمان خاموش بمانی راحت و نجات را از جایی دیگر برای یهودیان خواهد آمد اما تو و خاندانت هلاک خواهید شد و کسی چه داند شاید که برای چنین زمانی به سلطنت رسیده ای. Well, they devised a plan to reverse Haman's decree. پس میاد نقشه‌ای می‌ریزن که یه جوری این فرمان هامان رو عوض بکنن. Esther would have to reveal to the king her Jewish identity. باید استر میرفت پیش پادشاه و میگفت که من یهودی هستم. And hope that he would relent of his decree of doom for her people and for her. و این امید بر این داشت که یه جوری فرمان رو عوض بکنه یا سرنوشت رو عوض بکنه سرنوشت خودش و مردم خودش رو یهودیان رو. Because of his love for her. به خاطر اینی که پادشاه اون رو دوست داشت. The problem was, however, that you couldn't just have a casual chat with the king. مشکل اینجا بود که این نمیتونست همینجوری بره و با پادشاه بخواد صحبت بکنه. If you even approached him without his calling for you, اگر اینی که به حضور پادشاه میرفتی بدون اینی که صدات زده باشه you were executed. تو رو میکشتن. Our heroine is human and flawed like us. این قهرمان ما یک انسانه مثل ما. She struggled between following protocol to save her own skin این براش سخت بود که دنبال این بره که اون توافقنامه رو که با توافق کرده بودن که جون خودش رو نجات بده and breaking protocol at the cost of her own life. یا اینکه توافقنامه رو بشکنه و با این کار زندگی خودش رو به خطر بندازه. To save her own people. که بتونه قوم خودش رو نجات بده. She called on all her own people to pray and fast for 3 days. استر به تمام مردم خودش میگه که دعا بکنین و روزه بگیرین برای 3 روز تمام. Before she even dared approach the king. حتی قبل از اینی که این اصلا جرأت پیدا کنه به حضور پادشاه بره. Courageously she entered the king's presence. یه جوری با شهامت میره در حضور پادشاه. Everyone held their breath.
یه جوری همه نفساشون رو تو سینه حبس کرده بودن. No one had dared to do such a thing before. هیچ کسی تا حالا جرأت همچین کاری رو نداشت که بکنه. The suspense was relieved یه جوری انتظار تمام شد. when the king held out his golden scepter. یه جوری وقتی که پادشاه اون عصای طلایی خودش رو بلند کرد And responded with favor to her. و با لطف به استر نگاه میکنه. The king asks what he can do for her. و پادشاه سوال میکنه که من چه کار میتونم برات بکنم. Well, she didn't just come straight out with her request. این نیومد مستقیما بگه که من چه خواسته ای ازت دارم. That would have been too easy and it wouldn't have worked. و این خیلی ساده به نظر می اومد و اینجوری هم کار نمی کرد. Instead, she used her intuitive womanly skill set to accomplish her mission. و اومد به جای این اون از قدرت و فکر زنونه خودش استفاده کرد که بیاد این وظیفش رو انجام بده. She wanted to find favor with the king, so she studied him. یه جوری میخواست لطف پادشاه رو به دست بیاره، پس باید یه جورایی در موردش اطلاعات به دست می آورد. To find out what gets this guy's attention. و فکر کرد چه چیزیه که این بهش توجه داره. Two simple things came up. دو تا چیز ساده اومد بالا. Good food غذای خوب and a bit of intrigue and mystery. و یه مقدار به قول معروف کمی فریب و رمز. She held a 2-day banquet. Come again, sorry. She held a 2-day banquet و اومد 2 روز ضیافت برقرار کنه. of the most delicious gourmet food. با خوشمزه ترین غذاها. For the king and for Haman. برای پادشاه و برای هامان. But she held back her request after the first banquet. ولی هنوز اون خواسته خودش رو توی ضیافت اول نگفت. To intrigue the king more. تا یه جوری کنجکاو کنه این پادشاه رو. Haman was delighted with his own importance. و هامان خیلی لذت می‌برد که خیلی معروفه. To be invited to this exclusive banquet with the king. که دعوت شده به این به اصطلاح ضیافت مخصوص با پادشاه. On his way home, however, he bumped into Mordecai. توی راه که میرفت خونه با مردخای برخورد میکنه. Who refused yet again to bow down to him. که دوباره قبول نمیکنه که به این تعظیم بکنه. When he got home, he boasted of his great power and fame. وقتی که رفت خونه این خیلی به اصطلاح عصبانی شده بود از این مسئله اتفاقی که افتاده بود. But he fumed with anger over Mordecai. و خشمگین شده بود از دست مردخای. His wife came up with a brilliant solution. زنش با یک نقشه عالی میاد. Which pleased him greatly. که اون رو خیلی راضی میکنه این نقشه. Build a gallows to hang Mordecai on, she said. یک چوبه دار آماده بکن و به دارش بزن، خانمش گفت. So he did indeed order the gallows to be built. البته که اونم اومد و سفارش داد که یک چوبه داری رو آماده کنن. Now the king couldn't sleep that night. پادشاه اون شب نمیتونست بخوابه. So he asked for some of his diaries, his old diaries, to be read to him. و سوال کرد که یه مقدار از دفاترش و دفتر خاطرات قدیمیش رو براش بخونن.
the servants read about Mordecai saving his life. و خدمتکاراش در رابطه با مردخای براش خوندن که زندگیش رو نجات داد. From the attempted assassination by the two eunuchs. زمانی که دوتا خواجه میخواستن اون رو بکشن. The king asked what reward was given to Mordecai for this. پادشاه سوال کرد چه جایزه‌ای چه هدیه‌ای به مردخای برای این کار دادید؟ When they said no reward had been given to him, وقتی گفتن هیچ جایزه‌ای هدیه‌ای بهش ندادیم، he felt he had to sort this out. و این احساس رو کرد نه من باید به این مسئله رسیدگی کنم. In the morning, the king asked his prime minister, صبح روز بعد از پادشاه از پرایم منیستر خودش رئیس جمهورش سوال کرد what reward should be given to the most loyal citizen? چه هدیه‌ای باید داده بشه به بهترین شهروند ما؟ A man made the great presumption that he was the person to be awarded. و کسی که به اصطلاح فکر کرد که شاید این خودش باشه که میخواد این هدیه رو دریافت کنه. He suggested that this loyal citizen should be brought in a procession around the city square. و پیشنهاد میگه که این شهروند خوب رو باید ببریم توی شهر، میدون شهر. Riding on the king's horse and wearing the king's royal robe. و رو اسب‌های پادشاه باشه که این سوارش میشه و همچنین اون پالتوی پادشاهی رو هم تنش کنه. Haman is shocked, however, هامان به اصطلاح شوک شد یه دفعه to discover that the loyal citizen to be rewarded is not himself. که mutawajjeh شد که این شهروند خوبی رو که میخوان بهش هدیه بدن خود هامان نیست، But his arch enemy, Mordecai. بلکه بزرگترین دشمنش مردخای هستش. Haman was so humiliated هامان خیلی به قول معروف خجالت کشیده بود as he was ordered to publicly lead Mordecai's procession. به خاطر اینی که گفته بود من به اصطلاح این رو هدایت میکنم، به اصطلاح این شهروند رو، مردخای رو، And to publicly announce why Mordecai was being so honored. و رژه رفتن باش رژه میرم و در جمع میگم که چرا مردخای باید اینقدر احترام بهش گذاشته باشه و محترم باشه. Haman only just returned to his own house, seething with anger. و هامان برمیگرده به خونه خودش با عصبانیت. When the king's servant called to hurry him to the second banquet of Esther's. که خدمتگزاران شاه میان و بهش میگن سریع بیا، ضیافت دوم استر هستش. Now at the second banquet, Queen Esther plucks up her courage. و در ضیافت دوم هستش که ملکه استر یه جوری خیلی شهامت پیدا میکنه. She discloses to the king that she is Jewish. و به پادشاه میگه که من یهودی هستم. She says that a plot has been devised. و بهش میگه که بر علیه دارن یک نقشه میکشن. Not only to murder her and to murder Mordecai who had saved his life. میخوان منو بکشن و حتی مردخای که زندگی تو رو نجات داد میخوان اونم بکشن. But to murder all the Jews in his empire. و حتی میخوان تمام یهودیان رو توی تمام امپراتوریت بکشن. The king is outraged. پادشاه بسیار ناراحت شد. He demanded to know who was behind this plot. و گفت که من میخوام بدونم که کی این نقشه رو کشیده. Esther pointed her finger at Haman.
و استر با انگشتش هامان رو نشون میده. The king is appalled. پادشاه خشمگین شد He orders Haman to be hanged. و دستور داد که هامان رو اعدام کنن. The king immediately replaces Mordecai as prime minister instead of Haman. و سریع پادشاه دستور میده که مردخای جای هامان رو به عنوان رئیس جمهور در کشور امپراتوری بگیره. Mordecai was revered throughout the whole empire. و مردخای مشخص شد یا شناختنش در سراسر امپراتوری. But that still did not resolve the problem of the proposed genocide. ولی با تمام اینها هنوز اون مشکل از بین بردن و نابود کردن یهودیان از بین نرفته بود. Because the king could not legally revoke his decree. به خاطر اینی که قانوناً شاه نمیتونست فرمان خودش رو عوض کنه. The king remarkably hands over full authority و پادشاه میاد به صورت عجیبی تمام قدرت رو to Mordecai and Esther to sort the problem out themselves. تمام قدرت رو به مردخای و استر میده که اینها این مشکل رو حل بکنن. They issued a new edict, a counter decree. اینها یک فرمان جدیدی رو صادر میکنن بر علیه اون فرمان. In the king's name to override Haman's decree. در نام پادشاه که بیاد و فرمان هامان رو باطل کنه. It gave the Jews the right to assemble and defend themselves. تو این فرمان به یهودیان این اجازه رو دادن که از خودشون که جمع بشن دور هم و از خودشون هم بتونن دفاع بکنن. Against any armed force that attacked them. بر علیه هر نیروی جنگی که بخواد به اونها حمله کنه. It was a staggering intervention. یک پادرمیانی عجیبی بود. For there were assassins all over the empire ready to kill all the Jews. برای اینی که توی سراسر امپراتوری اینها آماده بودن که یهودیان رو بکشن. When this counter decree went out to the empire, وقتی که این فرمان جدید رفت به سراسر امپراتوری، Esther 8 verse 17 says, در کتاب استر باب 8 آیه 17 و در هر ولایت و هر شهر که فرمان و حکم شاه بدان میرسید یهودیان به وجد و سرور میپرداختند و جشن و عید برگزار میکردند. از میان قومهای آن دیار نیز بسیاری به آیین یهود گرویدند، زیرا که ترس از یهودیان بر ایشان مستولی شده بود. آمین. the big day of the genocide arrives, the 13th day. و اینجا بود که به اصطلاح این نسل کشی قرار بود که بیاد روز 13ام. So Esther 9 verse 1 and 2, David, if you'd read them out. و میخونیم از کتاب استر باب 1 قسمت دوم آیه و همچنین از باب 9 قسمت بعدیش میخونیم. میگه یعنی همان روزی که دشمنان یهودیان امیدوار بودند بر ایشان چیره شوند وضع دگرگون شد و این یهودیان بودند که بر آنان که از ایشان نفرت داشتند چیره شدند. We find amazingly that all the government officials و اینها متوجه شدند که تمام مأموران دولت throughout the empire
helped the Jews. تمام در سراسر امپراتوری شروع کردن کمک کردن به یهودیان. Esther requests a second day to defend and protect themselves. و استر در روز دوم میخواد که خودش رو از خودش حفاظت بکنه و دفاع بکنه. Thousands of their enemies were killed according to the decree. هزاران نفر از دشمنانشون با این دستور کشته شدند. An important line is added to this in Esther 9 verse 16. و یک به اصطلاح قسمت مهمی بهش اضافه شد که در استر باب 9 آیه 16 هستش. Okay, they didn't lay a hand on the plunder. In other words, there was no mob violence, no random violence. به این معنی که دیگه هیچ گونه به اصطلاح آزار و اذیتی نشن. They were only allowed to defend themselves against those who attacked them. فقط یهودیان اجازه داشتن که حفاظت بکنن از خودشون اگر کسی بهشون حمله میکرد. Mordecai established this holiday feast of Purim. پس این مردخای بود که این تعطیلات رو مال پوریم رو بنا گذاشت. To celebrate annually in February and March time. که همیشه هر سال در ماه فبروری و مارچ این رو جشن بگیرن. On this holiday, در این تعطیلات Esther 9 verse 22 says, در استر باب 9 آیه 22 میگه the Jews had rest from their enemies. میگه یهودیان از دشمنان آرامی یافتند. It was seen as the feast where sorrow was turned into joy. اینو به عنوان یک جشن دیدن که غم به شادی تبدیل شده. And mourning into a holiday. و عزاداری به تعطیلات. They sent presents to each other. به همدیگه کادو میدادن. And give gifts to the poor. و کادو میدادن به افراد فقیر. The book ends holding up Mordecai as a wonderful role model for us. و این کتاب اینجوری تموم میشه که مردخای به عنوان یک شخص خیلی خوب و نمونه‌ای برای ماها. With Esther 10 verse 3 saying, و توی کتاب استر باب 10 آیه 3 میگه زیرا بهروزی قوم خیش را طلب میکرد و به همه همنژادان خیش سخنان صلح آمیز میگفت. So what does the story of Esther teach us? پس این داستان استر چه چیزی رو به ما درس میده؟ We can look at the story on a micro level and on a macro level. ما میتونیم به این داستان در سطح کوچیک نگاه بکنیم و یا نگاه بکنیم در سطح بزرگ. On a micro level, we can look at the individuals and learn from them. به صورت کوچیک نگاه بکنیم میتونیم به اشخاص نگاه بکنیم و ازشون یاد بگیریم. I have to tell you that for many years, من باید بهتون بگم که برای سالهای زیادی I had understood this story only on a micro level. من این داستان رو فقط به اون سطح کوچیک میشناختم. But that is to miss out on the hidden meaning behind the story. و اینجا بود که آدم اون به اصطلاح چیزهای مخفی که در پشت این داستان هست رو نمیبینه. On a macro level, we must learn to find God's overall purpose. و در قسمت بزرگ سطح بزرگ که نگاه بکنیم ما در باید نگاه بکنیم هدف خداوند رو For preserving the Jews. که این قوم یهود رو نگه داره یا نجاتشون داده. Let's look at Esther as an individual. بذارین به استر نگاه بکنیم به عنوان یک شخص.
We should be like Esther's Hebrew name, Hadassah, the myrtle bush. ماها باید حقیقتا مثل استر باشیم، اسم که در عبری داشت حدثه، مثل اون بوته سبز. To thrive and grow in whatever environment we're put in. که این بوته سبز بزرگ بشه، رشد بکنه، فرق نداره در چه موقعیتی هستش. She lived in exile away from her native home of Israel. اون در تبعید به سر می برد، دور از خانه اصلی خودش در اسرائیل. She could have sunk down in self-pity. و این میتونست که بشینه و غمگین بشه برای خودش. She could have mourned the fact that her parents were gone. البته که این ناراحتی که پدر مادرش رو از دست داده بود. That she couldn't marry a Jewish man and establish a Jewish home. و حتی نتونسته بود با یک شخص یهودی ازدواج کنه و یک خونه یهودی داشته باشه. She had to live in a godless Gentile home. اون باید در یک خونه بت پرست زندگی میکرد. Surrounded by pagan gods, even if it was a palace. دور برش تمام خدایان بت پرست، بت‌ها بودن، حتی اینی که اگر قصر پادشاه بود. We also have to live in a godless world. ما هم در یک دنیای بدون خدایی زندگی میکنیم. This world is not our home. این دنیا خونه ما نیست. We're just passing through. ما فقط رهگذر هستیم. Our home will be with Jesus in a righteous kingdom. آمین. خونه ماها با عیسی مسیح و در ملکوت حقیقی راستین اون. By God's grace, she rose up to love those around her. و با فیض خداوند اون بلند شد که محبت بکنه به دور بریاش. Spreading the sweet fragrance of the Lord to all around her. و بیاد بوی خوب و شیرین خداوند رو پخش بکنه برای کسانی که دور برش هستن. Whether it was to the eunuch in the harem or to the king himself. فرقی نداشت کی بود، آیا خواجه ها بودن که در اون حرم بودن و یا حتی خود پادشاه. She was bold and courageous in her faith. اون خیلی شجاع بود و حقیقت رو میگفت در ایمانش. She spoke up to the king, even though she could have been executed. این بلند شد و با پادشاه صحبت کرد، حتی با اینکه امکان داشت که کشته بشه. Her obedience to God was the most important thing in her life. و اطاعت از خداوند بالاترین چیز در زندگی استر بود. Okay, so we'll close this part, David. Yeah. Thank you very much, Pamela. به لطف خداوند قسمت دوم صحبتمون رو تموم میکنیم و با هم دیگه تا چند لحظه دیگه قسمت سوم صحبتمون رو شروع میکنیم. خدا رو شکر میکنیم برای این ساعت و دعا میکنیم شما عزیزانم از زندگی استر، همه ماها از زندگی استر درسی بگیریم. خداوند رو شکر میکنیم که این کتاب هستش و ما هم میتونیم حقیقتی رو از خداوند در این کتاب ببینیم. پس با هم دیگه یکی دو دقیقه استراحت میکنیم و بعد برمیگردیم قسمت نهایی، قسمت سوم، و بعد از قسمت سومم سوال و پرسش و پاسخ هستش. خدا رو شکر میکنیم برای این ساعت و برای شما عزیزانی که وقت میذارین و وقت گذاشتین که با هم دیگه کلام خداوند رو بشنویم. فیض خداوند با شما عزیزان باد.